ਸਿਰਸਾਂ ਹੰਦਾ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ। ਗੁਰਪੂਰ ਹੈ ਰਾਖੀ ਸਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ। ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ। ਗੁਰਪੂਰ ਹੈ ਰਾਖੀ ਸਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੇ। ਮਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦਾਰੂ ਤਿਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੂ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰਿਆ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਇਓ ਸਾਖੀ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰਾਖੀ। ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ। ਜਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਚ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ। ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ। ਜਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਚ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਖੇ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
कि जे असी गुरु की बाणी पढ़न बैठते हैं, गुरु की बाणी सुनन बैठते हैं, या गुरु की बाणी की विचार सुनन बैठते हैं या करन बैठते हैं, ये गुरु की बख्शिश तो बिना संभव नहीं है। गुरु प्यारिओ, गुरु की कृपा तो बिना संभव नहीं है, क्योंकि सब तो उत्तम काम जिहड़ा ना धर्म के खेत्र दे विच वो ये है। ते लोग किन्ने धर्म के काम करते हैं, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई तीर्थां ते नहाउंदा है, कोई जल धारे करता है, कोई सुआह मलदा है, कोई घर बार छड्ड के जंगलां बेलियां दे विच चला जांदा है, भ्रमण करता है, रमत करता है। पर सब तो उत्तम काम जिहड़ा है वो ये है कि संगत विच बैठ के बाणी पढ़नी, बाणी सुननी, बाणी दी विचार करनी, बाणी दी विचार सुननी। पर सारी क्यों नहीं करन लग जाते संगत च बैठ के ये उत्तम काम? क्योंकि ये उन्होंने नसीब हुंदा है जिन्हां ते अकाल पुरख की रहमत है। इस करके जिन्ने असी बैठे हैं ना गुरु प्यारिओ, असी अपनी मर्जी नाल नहीं आए, सानू परमेश्वर ने कृपा करके भेजिया है, गुरु ने कृपा करके भेजिया है, तां असी आए हैं, तां असी बैठे हैं ते बैठना है। अज जो अमृत वेले सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब तो मुख वाक बख्शिया सतगुरां दा साडी झोली पिया है, और आपां हुणे सुनिया है, इसी पावन मुख वाक दी अकाल पुरख वल्लों बख्शिश कीती हुई तुच्छ बुद्धि अनुसार ते निश्चित कीते हुए समय मुताबिक आपां ने विचार साझी करनी। ये जड़ा पावन शब्द है गुरु प्यारिओ, ये शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहत धन धन पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे मुखार बिंद तो उचारण होया और सोरठ राग दे विच सुभाईमान है। कुछ टीकाकारां ने, कुछ व्याख्याकारां ने ये जिहड़े शब्द ने ना, इन्हां दा एक इतिहासक पिछोकड़ भी दस्सिया, पर आपां ये सुनना है कि इस शब्द विच महाराज सानू कह की रहे ने, सानू समझा की रहे ने। शब्द दा मुख भाव जिहड़ा है वो रहाऊ वाली पंक्ति च समोया होया है। सब तो पहला रहाऊ वाली पंक्ति नूं गुरु प्यारिओ सुणीए कि पातशाह इस शब्द दे विच खास गल की कह रहे हैं, क्योंकि रहाऊ दी पंक्ति च भाव हुंदा है शब्द दा, जिन्हों आपां केंद्री भाव कह दिंदे हैं या सेंट्रल आइडिया कह दिंदे हैं। तां महाराज मुख गल की कह रहे हैं अज दे इस शब्द दे विच? कहंदे परमेश्वर आप होआ रखवाला। परमेश्वर संस्कृत का एक शब्द है गुरु प्यारिओ, ईश। ईश, ईश का मतलब होता है मालक। ईश तो ही शब्द बनया ईश्वर, ईश तो ही शब्द बनया ईश्वर, जिन्हों असी ईसर कह दिंदे हां। ईश तो ही जगदीश असी शब्द पढ़ते हैं। ते परमेश्वर का मतलब की है? परम ईश्वर का मतलब होंदा है गुरु प्यारिओ परम ईश्वर। परम का मतलब होंदा है वड्डा। जेड़े भी विशेषण दे अगे परम शब्द लग जे ना गुरु प्यारिओ, उस विशेषण की महत्ता जिहड़ी है वो बहुत वड्डी कर दिंदा। जिवें आपां कहने वीर, ते जे वीर दे अगे परम शब्द ला दिए, परम वीर, वड्डा वीर, किड्डा वड्डा वीर, ये दसिया नहीं जा सकता। खास तौर पे परमेश्वर बारे बहुत सारे शब्द है। परमवीर, उवें गुरु प्यारिओ परम ईसर। परम, परम का मतलब है वड्डा, ते ईसर का मतलब होता है मालक, वड्डा मालक।
परमेश्वर का मतलब है वड्डा मालक। किड्डा वड्डा मालक? कोई दस सकता है किड्डा वड्डा मालक है वो? जपजी साहब दे विच गुरु नानक साहब महाराज कहते वो दसू जिहड़ा उहदे जिड्डा वड्डा होऊगा। कोई है उहदे जिड्डा वड्डा? एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए। कहते जे कोई एडा वड्डा होऊगा, एवड, एवड का मतलब है एडा वड्डा। एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए। कहते जे कोई ओहदे जिड्डा वड्डा होऊगा तां ओह दसूगा भी भाई परमात्मा इन्ना वड्डा है। हुण ओहदे जिड्डा वड्डा तां है ही कोई नहीं जगत विच, फिर कौन दसूगा वो किड्डा वड्डा है? कोई नहीं दस सकता गुरु प्यारिओ, कोई नहीं बयान कर सकता, कोई बयान ही नहीं कर सकता। समुंदर दे विच किन्ने लख क्यूसक पानी है, किन्ने करोड़ क्यूसक पानी है, किन्ने अरब क्यूसक पानी है, किवें कोई दसूगा? धरती का वजन गुरु प्यारिओ कोई दस सकता है? धरती का कितना वजन है? कोई तोल सकता है धरती को? पहली गल तो धरती को तोलण वास्ते कोई कंडा ही नहीं बनना, तकड़ियों नहीं बननी। तो जे धरती को तोलण वास्ते किसी ने तकड़ी बना ली तो वह तकड़ी रखू किथे? ते जे वाहिगुरु की पैदा की धरती का कोई तोल नहीं दस सकता तो वाहिगुरु किड्डा वड्डा है गुरु प्यारिओ? कौन दस सकता है? कोई दस सकता है कि वाहिगुरु किड्डा वड्डा है? जे धरती का कोई तोल नहीं दस सकता तो वाहिगुरु ने पता नहीं किन्नियां करोड़ां अरबां खरबां धरतियां पैदा कीतियां, अरबां खरबां धरतियां पैदा कीतियां। जे ओदी पैदा कीती एक धरती का कोई तोल नहीं दस सकता तो जेड़े परमेश्वर ने अरबां खरबां धरतियां पैदा कीतियां उस वाहिगुरु का तोल भला किहने दसना है गुरु प्यारिओ? कोई दस सकता है? नहीं दस सकता। फिर की कवांगे? फिर इको ही शब्द कवांगे, परमेश्वर वड्डा मालक, वड्डा मालक। बस। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते परमेश्वर आप होआ रखवाला। वाहिगुरु आप रखवाला हो गया। किहदा हो गया गुरु प्यारिओ? वाहिगुरु आप रखवाला किहदा हुंदा है? ये तो गुरु प्यारिओ दसदे ने सारे शब्द च, पर इत्थे पातशाह कहंदे वाहिगुरु आप जिहदा रखवाला बन गया, जिहदी राखी करने वाला अकाल पुरख बन गया, फिर उहनूं की मिलदा है? ये धन गुरु अर्जन देव जी महाराज रहाऊ की पंक्ति च दस रहे। ये गल पक्की है गुरु प्यारिओ, वाहिगुरु जिहड़ा है वो राखी करने वाला बनता है, पर जे कोई वाहिगुरु ते भरोसा रख के उहदे अगे अरदास करे, उहदे अगे अरदास करे ते वाहिगुरु जिहड़ा है वो राखी करने वाला बनता है। 18वीं सदी दे विच एक बारी लाहौर दे कोल एक पिंड सी, उस पिंड दे विच एक कच्ची गढ़ी बनी सी ते कुछ सिख जिहड़े आ उस कच्ची गढ़ी दे विच चले गए रात कट्टण वास्ते। साउण भादों दे दिन सी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰੁਕੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਲੋ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਧਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੀਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੋਪਾਂ ਮੰਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਉਹ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੜੀ ਉੱਚੀ ਬਾਹਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਓ, ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਓ, ਫੇਰ ਗੋਲੇ ਦਾਗੋ, ਫੇਰ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਪਟਵਾ ਲੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਂਬਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਤੇ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਤੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਤੇ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖਿਸਕ ਗਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਤੋਪਾਂ ਮੂਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਖਤਰੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੌੜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਬੌੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੌੜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰੋਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਰ ਗਏ ਹੋਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ, ਮਰ ਜਾਗੇ ਹੋਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਗੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਏ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਾਵ ਛੋੜ ਗਹੋ ਤਿਸਕੀ ਓਟ, ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉਪਾਅ ਛੱਡ ਕੇ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਖ ਮਹਿ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਛੋਟ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਪਾਵ ਛੋਟ ਗਹੋ ਤਿਸਕੀ ਓਟ, ਨਿਮਖ ਮਹਿ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਛੋਟ, ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੇ। ਖਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਖਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਛਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛਣ। ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੇ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 3 ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ। ਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੌ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਕਿਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੌ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੂਲਕ ਅੰਕ ਵਜੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਚਾਰਨੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਅਮਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਮਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕੌਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਦਾਮਨੀ ਕੌਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਾਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂ ਸ਼ਾਂਤ। ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ। ਸਹਿਜ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਹਿਜ ਦੇ 2 ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਲੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਹਿਜ, ਬੰਦਾ ਸਹਿਜ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਣ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਛਣ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਣ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ,
ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਧੀਆ, ਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਬਈ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਮ ਸੁੱਖ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੇ, ਮਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰੇ, ਕਰਤਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਸੀਸ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਠੰਡ ਪਾਤੀ। ਠੰਡ ਪਾਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਉਹ ਮਨਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਪਾਸੇ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਠੰਡ ਪਾਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ। ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ, ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਪਰਿਵਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਪ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਪ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ, ਤਾਪ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਮਾਰੀ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ। ਤਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਗ ਮੰਨ ਲਓ, ਰੋਗ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਛ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ BP ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤਾਪ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਪ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਪ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਪ। ਇੱਕ ਤਾਪ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਵਪਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਤਾਪ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕਉ ਬਿਗਨ ਨ ਕਉ ਲਾਗੇ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਦ, ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ, ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਪ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ, ਭਾਣਜੇ ਭਾਣਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਜੀਭ, ਤੁਚਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਪ ਚੜਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੰਦਰੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਤਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਮ ਆ ਜੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜੇ, ਲੋਭ ਆ ਜੇ, ਮੋਹ ਆ ਜੇ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਤਾਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰੇ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹੈ ਰਾਖੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹੈ ਰਾਖੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਕੀ ਰੱਖ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ, ਪੂਰਾ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ,
ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਹਟ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਰ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਪਖੰਡੀ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਰਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਰਾਖੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਧੂਰਾ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤਾਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਤਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ, ਮੈਂ 10 ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜੂ, 10 ਵੀ ਡੁੱਬੂਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਆਪ ਤਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਨਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਡੰਡਾ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ, ਡੰਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੈ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਰਾਖੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ, ਸ਼ਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਕੀ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਿਸ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਕੀ। ਤਾਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੱਕੀ। ਇੱਕ ਤਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਕੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤਾਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੱਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਕੀ। ਤਾਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤਰਦੇ ਹੀ ਤਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਡੁੱਬਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਤਾਂ ਤੱਕਦੇ ਐ, ਪਰ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੋਹਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੜਾ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਜਗਤ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ,
ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਡੋਬ ਦੂਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਚੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਲੈ ਜੂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੁਆ ਰਖਵਾਲਾ। ਉਹੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੁਆ ਰਖਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੇ, ਮਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦਾਰੂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਪ ਦੂਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਦਿੰਦਾ? ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਕਾਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦਾਰੂ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਰੂ। ਦਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਪਰਹੇਜ ਦੱਸਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰਹੇਜ ਨਾ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਹੇਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤੀ ਓਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਠੰਡਾ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੀਰ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੂ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸਵਾ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਵਾਰ ਲਈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਵਾਰ ਲਈ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸਵਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸਵਾਰ ਲਏ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿਰਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿਰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਦ ਬਾਣੀ ਕੀ ਲਾਜ। ਬਿਰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਬਿਰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਸੁਭਾਅ। ਬਿਰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਰਦ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਭੜਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਔਗਣ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਛਾਬੇ ਚੋਂ ਛੀਕੂ ਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਇਓ ਸਾਖੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਇਓ ਸਾਖੀ। ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਖੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਖਿਆਤ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਇਓ ਸਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰਾਖੀ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰਾਖੀ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੱਤ, ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖ ਲਏ। ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੁਲਾਏ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਜਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੱਚ ਸਾਖੀ। ਜਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੱਚ ਸਾਖੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਢਕੀ ਰਹੇ
ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋਦੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਢਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਢਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੱਚ ਸਾਖੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।